मेरे तो कुछ देर पहला भैन जी एक बहुत वड्डी गल कह के गए आ। उन्होंने कहा जदों असी फतेह का जकारा बुलाने आ तो गुरु साहब का मुख साडे अल हुंदा। सो आओ गज वज के फतेह का जकारा बनाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोलना तो किसानी मुद्दे ते सी, पर भाई साहब इस तो पहला बोल के गए आ। मैनू बड़ी उन्हां दी गल्लां 'च निराशा जी लगी। उन्होंने कहा कि 84 च साडा एक हीरा चला गया, हुण साडा शायद कुछ ना बने। तो मैनू लगदा असी आपदे फलसफे तो दूर हो गए हैं। असी भुल गए हैं कि जदों चारे साहिबजादे शहीद हो गए सी तो संगत गुरु साहब कोले गई सी तो उन्होंने किड्डी चढ़दी कला 'च दस्सिया सी कि जे चार चले गए तो किड्डी गल आ, हज़ारां जिउंदे आ। वो तुहाडे अल गल कीती सी। असी चढ़दी कला 'च रहण वाले सी, घल्लूघारे होए। उस समय दोहां घल्लूघारिਆਂ 'ਚ ही दसदे आ बड़ी थोड़ी गिणती रह गई सी सिखां दी। अबदाली ने ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ बहुत ਵੱਡਾ हमला ਕੀਤਾ ਸੀ। 30,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ उस जंग में शहीद होया। तो पर नाल इतिहास ये भी दसदा कि उदों बाद सिर्फ 8 महीने बाद ही सिखां ने उन्होंने डक लिया सीगा। वो लाहौर छड्ड के भज गया। ये साडे 'च कमियां क्यों आईयां? पिछे जे ये गल्लां साडे ताईं किहने पहुँचाउणीआं सी? परसों ही साडी एक सरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 100 साल पूरा होया। सोशल मीडिया के उत्ते असी बड़ी एक दूजे नूं वधाइयां दित्तियां भी 100 साल की साडी संस्था होगी। चलो खुशी की गल भी आ कि संस्था ने साडी ने 100 साल पूरे कीते आ। पर अज 100 साल बाद सानूं मुलांकण भी करना पैना भी असी खड़े कित्थे गा। असी इन्नी कुर्बानियां चों संस्था कड्ढी ते नाल ही एक संस्था होर बनी। उस टाइम उहदी भी गल करनी बननी है, जिहड़ी कि माफिया दे के जिन्हां दा इतिहास माफिया तो शुरू होया। एक वो सी संघ जिन्हों अज आपां RSS कहने आ। अज वो शायद वो 1925 च बनी है, 100 साल पूरा नहीं भी होया। तो अज हालात ये आ कि सारे मुल्क दे उत्ते जिन्हां ने किते चीजी वढ़ के भी लहू नहीं डोलिया सीगा, जो काबज हो गए। वो सानूं ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੱਲਾ BJP ਦਾ नहीं मैं ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ BJP ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਪੁਣੇ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ। ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਈਨ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ परसों। उन्होंने भी तुसी जे वेखो तो उन्होंने किसी मंदिर दे विच जाके पूजा की। तो पूजा का पूरा उन्होंने दस्या भी आ समा। मैनू इस गल ते कोई इतराज़ नहीं पूजा क्यों की। हरेक धर्म नूं हरेक नूं मनण दी आज़ादी आ, उन्हें खुल के मननी चाहिए आ। पर तुसी वेखो वो भी सैकुलर पुणे का लंबड़दार सी बहुत वड्डा, जिन्होंने उन्होंने मजबूर करता अज कि उन्होंने सब तो पहला जाके अज उन्होंने भी यह मनना पैंदा भी मैं मंदिर 'च मत्था टेकू तां वोटां पैणीआं। ते दूजे पासे असी वेख लो कित्थे खड़े हाँ। सानू कल्ला मैं अज एक पार्टी नूं भी दोष नहीं देन लगा। मैं नहीं मैं बादलों नूं इत्थों गालां कढ जां, कल्लिआं नूं भी बादलों नूं गालां, क्योंकि उन्हां दा तां पता ही है जिहड़ा कुछ कीता सारिआं नूं पता है। सानू असल मुद्दे की जड़ भी फड़नी पैनी है। जड़ की सी? परमजीत होनी इत्थे बैठे सी, परसों इन्हां ने गल दस्सण लग गए इतिहास तो जे कि जदों श्रोमणी कमेटी का गठन होया, जदों संस्था का, तां इहदी जिहड़ी चोण सिलैक्शन नाल हुंदी सी, ना कि इलैक्शन नाल। यह नुकता बहुत वड्डा नुकता है, क्योंकि जिहड़ा साडा ढंग सी चलदा आया गुरु साहब वेलों तो लैके हुण तक,
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਥਾਪ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਗੂਫਾ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਪਰ ਨੁਕਸ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਜਦੋਂ 350 ਸਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਰੋਡ ਆਏ ਪਟਨੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਮੰਗ ਢੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਵੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਗਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲੀ ਤਾਈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਪੈੜਾਂ ਨੱਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਨ ਸਰਦਾਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਾਟ ਲੀਡਰ ਆ। ਜਾਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਚੇ ਪਏ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਆ 2 ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ। ਮਨੋਜ ਦੋਹਾਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਡੂੰਘੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਪਰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੋੜਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਿਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਚੱਲ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਭਜਾਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MBA ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। MBA ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ MBA ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਰਿਜ ਭੋਗ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਭੋਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈ ਭਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੇਖਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਂਦਾ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਵੜ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਲਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਜਵਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ, ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਅੱਗੇ 17 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੀ ਜੀ ਕੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਗੜੀ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਵਿਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਗਾਂਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੋਰ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਥਾਣਿਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। 5 ਸਾਲ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆ MLA ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਪਿਓ MLA ਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ। ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ MLA ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜੂਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ
ਸਰਕਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਢਾਹ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਰਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਛਮ ਦਾ ਹੱਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਢੰਗ ਲੱਭੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਐਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟਰਮ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਗਾਂ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਛ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਗਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹੀ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਈ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਗਰਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ
ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 2.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਈ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੂਗਾ, ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।